شادی کی پہلی رات اگر شوہر بیوی کے پاس نہ آئے تو ولیمہ حلال نہیں ہوتا۔ میں اپنی 13 سال کی بہت خوبصورت بیوی کو سمجھا رہا تھا، لیکن وہ کہتی مجھے کچھ نہیں پتا میاں بیوی کیا کرتے ہیں۔ گھر والوں نے میری بہت جلدی شادی کر دی ہے، مجھے آپ بتا دو، ہم وہ سب کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن وہ تو ابھی بچی تھی۔ پھر میں نے رات کا وقت تھا اور میرے سامنے یہ صورتحال تھی کہ دل کی سنوں یا دماغ کی۔ دماغ کہتا تھا کہ اس لڑکی کو سونے دوں اور خود بھی چپ کر کے سو جاؤں، نہیں تو کل کو نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن دل تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اور جب دل اور دماغ کی لڑائی ہوتی ہے تو اکثر دل ہی جیتتا ہے۔ دماغ تو بعد میں تانے دینے کے لیے آ جاتا ہے، میرا بھی دل ہی جیت گیا۔ لیکن صبح ہوئی تو میری ماں نے مجھے جو خبر سنا کر اٹھایا، اسے سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ تیری بیوی کی وجہ سے سارا گھر۔ میرا نام سلمان ہے، میری زندگی ہمیشہ سے ایک ترتیب میں گزرتی آئی تھی۔ میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، بچپن سے زمینوں کی نگہداشت اور گھر کی ذمہ داریوں کے درمیان پلا بڑھا تھا۔ ماں باپ نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، مگر اس آسائش کے باوجود میرے اندر ہمیشہ خاموشی تھی۔ شاید اس لیے کہ گاؤں کی زندگی میں انسانوں کے بیچ بھی تنہائی بسی ہوتی ہے۔ کومل میری چچی کی بیٹی تھی، چھوٹی عمر سے ہماری منگنی طے کر دی گئی تھی، مگر میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، وہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی۔ بچپن کی نادانی میں کھیلتی کودتی رہتی تھی، جبکہ میں تب تک جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ لڑکی کو وقت دو، وہ سمجھدار ہو جائے گی، مگر میں دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ کیا واقعی ایک دن ایسا آئے گا جب یہ نادان سی بچی میری زندگی کی ساتھی بنے گی۔ جب اس کے والد بیمار پڑے تو گاؤں میں باتیں ہونے لگی کہ ان کے جانے کے بعد کومل کا کیا بنے گا۔ وہ ایک اکیلی بچی تھی، نہ کوئی بھائی، نہ بہن، نہ قریبی سہارا، بس ایک بیمار باپ اور ان کی سانسوں پر ٹکی ہوئی امید۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں اس وقت کھیتوں پر تھا جب بابا نے آ کر بتایا کہ کومل کے والد نہیں رہے۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا بوجھ اترا، اس کی معصوم سی شکل آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ وہ بچی جو ہمیشہ ہنستی تھی اب اکیلی رہ گئی تھی۔ چند دن بعد بابا نے فیصلہ کیا کہ کومل کو ہمارے گھر لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ ویسے بھی ہماری ہونے والی بہو ہے تو کیوں نہ اسے اپنے گھر میں رکھ لیا جائے۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا، لیکن جب بابا نے یہ کہا کہ شادی بھی کر دی جائے تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں تو میرے اندر ایک لمحے کے لیے ہلچل سی مچ گئی۔ میں نے کہا کہ بابا بھی وہ بہت چھوٹی ہے، مگر انہوں نے میری بات کو نرمی سے ٹال دیا۔ بولے کہ زمانے میں پہلے بھی تو لڑکیوں کی شادی کم عمر میں ہو جاتی تھی، اس کو بھی وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ ہمارے گھر میں فیصلے بڑوں کے ہوتے تھے، چھوٹوں کا کام بس مان لینا تھا۔ اس شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور پورے سامان پر لال روشنی پھیلی ہوئی تھی، بابا نے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے نکاح کا انتظام کیا۔ مولوی صاحب آگے، چند رشتہ دار اکٹھے ہوئے، کومل سفید دوپٹے میں لپٹی بیٹھی تھی، چہرے پر خوف اور خاموشی دونوں تھے، جیسے دنیا اس کے لیے اچانک رک گئی ہو۔ اور پھر چند الفاظ میں ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہو گیا۔ نکاح کے بعد ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب یہ گھر تمہارا ہے۔ میں پاس ہی کھڑا تھا، میرے اندر ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کسی نے میری زندگی میں ایک نیا باب لکھ دیا ہو، مگر میں اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ رات مجھے آج تک یاد ہے جب سب سو گئے اور میں صحن میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، مگر دل میں بوجھ سا تھا۔ سوچتا رہا کہ ایک ایسا رشتہ ہے جو قسمت نے لکھ دیا ہے، نہ چاہ کر بھی قبول کر لیا اور نہ سمجھ کر بھی احساسات کو جگہ دی۔ یہ تھی میری زندگی کی پہلی رات جب میں نے محسوس کیا کہ انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کچھ فاصلے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، وہ بس وقت کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، جیسے میں نے کیا تھا۔ اور اس رات سے میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔ میری ماں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میں باہر صحن میں بیٹھا ہوں، کہنے لگی کہ یہاں پر کیوں بیٹھا ہے، آج تو بڑی شگن کی رات ہے۔ میں نے کہا کہ کون سی شگن کی رات ہے، آپ کو پتا تو ہے شادی کس طرح ہوئی ہے۔ میری ماں ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ شادی تو ہوئی ہے نا، اور میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تیری شادی اس طرح سے ہوگی، لیکن اب شادی ہو گئی ہے تو باقی رسمیں بھی تو نبھانی ہے نا۔ میری ماں ویسے بھی رسموں پہ زیادہ زور دیتی تھی۔ میں نے کہا کون سی رسمیں، تو کہنے لگی پاگل، کل ولیمہ
नहीं रखा हुआ, वलीमा तो सुन्नत है और सभी लोगों को बुलाया है हमने। शादी सादगी से हुई है लेकिन सबको एक दफा खाना तो खिलाएंगे। और तुझे नहीं पता कि जब दूल्हा दुल्हन के कमरे में ना जाए तो अगले दिन वलीमा हलाल नहीं होता। मैंने कहा कि मेरा नहीं दिल कर रहा जाने का, तो माँ कहने लगी कि चला जा। मैंने कहा माँ उस लड़की की उम्र तो देखो। माँ ने कहा कि गाँव में इस उम्र की लड़कियों के बच्चे भी हो जाते थे। मैंने माँ को समझाया कि अब वो जमाना तो नहीं है, तो माँ कहने लगी कि हमारे लिए वही जमाना है, तो तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे बच्चे भी जवान हो जाएंगे और तेरी बीवी भी जवान रहेगी। ये जो लड़कियां 25-25 साल में शादी करती हैं, बच्चे 7-8 साल के होते हैं तो खुद भी बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। लोग तो मरते हैं जवान लड़की से शादी करने के लिए। चला जा कमरे में। मैं खामोशी से उठा और कदम आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ाने लगा। दिल में एक अजीब सा बोझ था। समझ नहीं आ रहा था कि यह रात खुशी की है या मजबूरी की। दरवाजे के करीब पहुंचकर एक लम्हे को रुका, फिर माँ की बातें याद आईं तो आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर नीम अंधेरा था। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। सामने वो बैठी थी, सर पर घूंघट किया हुआ था। मैं दरवाजा बंद करके अंदर आया तो लम्हे भर को लगा कि शायद माँ ने इससे पहले ही समझा दिया होगा कि क्या करना है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी तरह बैठी थी, जैसे हरकत पहले से तय हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। मेरी जेब में वो सोने की चेन थी जो माँ ने कल दी थी और कहा था कि ये अपनी बीवी को मुंह दिखाई के तौर पर दे देना। मैं उसके सामने जाकर बैठा। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसके हाथों पर मेहंदी अभी ताज़ा थी और खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मैंने वो चेन निकाली और आहिस्ता से कहा कि ये तुम्हारे लिए है, मुंह दिखाई का तोहफा। उसने सर उठाया तो मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। मैंने उसका घूंघट उठाया तो ऐसा लगा जैसे चांदनी किसी कमरे में उतर आई हो। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत और औरत बनने की नरमी दोनों एक साथ मौजूद थी। आंखों में हल्की सी झिझक थी, मगर वो झिझक भी उसके चेहरे को और निखार रही थी। मैं चंद लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा। दिल में एक अजीब सा जज्बा जागने लगा, जैसे अचानक मुझे एहसास हुआ हो कि वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वो खामोश बैठी रही, मगर उसकी आंखों में एक सवाल सा था। मैंने वो चेन उसके हाथ में दी तो उसने हल्की सी नजरें उठाकर मुझे देखा। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरी दुनिया बदल रही है। वो चेहरा जो कल तक मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, आज मेरे एहसासात का मरकज बन गया था। पता नहीं क्यों मेरे दिल के अंदर एक बेचैनी मिचने लगी, जैसे जज्बे काबू से बाहर जा रहे हो। आखिरकार वो मेरी बीवी थी और थी भी इतनी खूबसूरत कि निगाहें हटाने का दिल ही नहीं चाहता था। मैं उसकी तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर उलझन थी, जैसे किसी बच्चे को नया सबक पढ़ने के लिए दिया गया हो और वो समझ नहीं पा रहा हो कि कहाँ से शुरू करे। कहने लगी कि अब क्या करना है। मैं सोच आऊं क्या? मैंने कहा कि सोच आओगी तो तुम्हें पता नहीं है कि अगर मियाँ बीवी अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे तो वलीमा हलाल नहीं होता। वह हैरान होकर बोली कि हाँ, अभी चची भी यही बोलकर गई थी। लेकिन मुझे इनकी बात की समझ नहीं आई कि वो क्या कह रही हैं। वो कह रही थी कि सलमान तुम्हें आके समझा देगा, आप बता दें क्या करना है, कैसे करना है। मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं चंद लम्हे खामोश रहा। दिल में कश्मकश चल रही थी। एक तरफ मेरा दिल कहता था कि ये मेरी बीवी है, रिश्ता हलाल है, और दूसरी तरफ दिमाग कहता था कि ये अभी बहुत छोटी है। इसकी आंखों में मासूमियत थी, मगर उसके चेहरे पर खौफ भी साफ नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि माँ ने जो कहा था वो गलत तो नहीं कह रही थी। उनके जहन में पुराने जमाने की बातें थी, जब गांव की लड़कियां इस उम्र में रिश्ता निभाने लगती हैं। मगर मेरे दिल में अजीब सा बोझ था, क्योंकि मैं जानता था कि ये बच्ची अभी औरत नहीं बनी है। मैंने खुद को समझाया कि बस रस्म निभानी है। गांव में वलीमे के बारे में लोग क्या कहेंगे। माँ ने रात को जाते वक्त यही कहा था कि वलीमा हलाल करना, वरना सारी मेहनत जाया हो जाएगी। हमारे इतने पैसे लगे हुए हैं और सब लोग आएंगे। मैंने आहिस्ता से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ, बस जैसा जैसा मैं कहूँ तुम वैसा वैसा करती जाना। उसने सादा लहजे में कहा कि ठीक है और नजरें झुका ली। उसकी आवाज में लर्जिश थी, लेकिन वो मान गई। कमरे में खामोशी फैल गई, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अपनी जिंदगी की सबसे अजीब सी हालत में था। दिमाग सोचना बंद कर चुका था। वक्त रुका हुआ लग रहा था और फिर रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती गई। मुझे ये भी एहसास नहीं रहा कि कब नींद ने मुझे घेर लिया और मैं सो गया। जब सुबह हुई तो रोशनी आंखों पर पड़ी। मैंने करवट ली तो माँ की आवाज आई जो जोर जोर से मुझे पुकार रही थी, सलमान उठ जा, सलमान उठ जा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि माँ मेरे सरहाने खड़ी है। उनके चेहरे पर घबराहट थी। कहने लगी तू यहाँ सो रहा है, अपनी बीवी का हाल देख। मैंने चौंक कर पूछा क्या हुआ।
क्या देखूं? वो बोली, देख तो सही। मैंने नजरें साइड पर की तो बीवी बिस्तर पर नहीं थी, लेकिन बिस्तर को देखा तो मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं चीख पड़ा, ये सब क्या है? माँ के चेहरे पर सख्ती और गुस्सा दोनों थे। कहने लगी, खुद तो सो गया और अगर इसे टाइम पर अस्पताल ना पहुंचाते तो वो मर गई होती। मैं सकते में आ गया, मेरी जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने कपड़े पहने और पूछा, कहाँ है वो? माँ ने कहा, तेरे बाबा उसे अस्पताल लेके हैं, मैं तुझे बुलाने वापस आई हूँ, तू भी चल, बस जल्दी चल। मैंने कहा, मैं डॉक्टर साहिबा को क्या मुंह दिखाऊंगा? माँ ने गुस्से से कहा, वही मुंह दिखा जो हमें दिखा रहा है। वो कह रही है, इस लड़की के शोहर को बुलाओ। मैंने माँ की आंखों में देखा तो लगा जैसे उनकी निगाहों में इल्जाम भी है और बेबसी भी। वो तेजी से बाहर निकली और मैं उनके पीछे भागा। दिल के अंदर अजीब सा खौफ था, सांसें रुक रही थी और कदम जमीन पर टिक नहीं रहे थे। जैसे हर लम्हे ये सोच दिल में चुभ रहा था कि रात आखिर क्या हुआ था और मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसने मेरी जिंदगी के सुबह को इस तरह सियाह कर दिया था। डॉक्टर साहिबा लगता था कि शहर से सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि एक अलग सोच भी साथ लाई थी। उनकी बात करने का अंदाज ही कुछ ऐसा था जैसे सामने वाला जाहिल तरीन इंसान हो। मैं जब उनके सामने खड़ा था तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुजरिम जज के सामने खड़ा हो। वो बार बार अपने हाथ हिला हिला कर बात कर रही थी और उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ अफसोस भी झलक रहा था। वो कह रही थी कि ये कैसी कौम है, तुम लोग अपनी औरतों को जानवरों की तरह रखते हो, न सफाई का ख्याल, न तालीम का, न सेहत को। और अब देखो इस बच्चे का हाल। शादी की पहली रात ही अस्पताल पहुंचा दी तुम लोगों ने। मैं चुप खड़ा था, सर झुकाए। मेरी माँ भी पास खड़ी थी। वो भी शर्मिंदा सी थी जब मैंने आहिस्ता से कहा कि मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया। तो डॉक्टर साहिबा ने तेज लहजे में कहा कि और क्या खुद से नहीं हुआ था? तुम्हें मालूम नहीं कि ये सब कब और कैसे करना चाहिए? तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए, तुम खुद बच्चे हो और बच्ची के साथ ये सब कर दिया। मैंने कहा कि मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरी माँ ने कहा था। डॉक्टर ने मेरी माँ की तरफ मुड़कर कहा, क्या माँ है ये दुश्मन? आपने खुद अपने बेटे और बहू दोनों की जिंदगी खतरे में डाल दी। मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा कि हम तो सिर्फ सुन्नत पूरी कर रहे थे, वलीमा हलाल हो जाए इसलिए कहा था। तो डॉक्टर ने ऊंची आवाज में कहा, कौन सी सुन्नत? ये कैसी बातें सिखा दी हैं तुम लोगों को? ये जुल्म है। तुम लोगों की जहालत ही तुम्हारे घरों को तबाह कर रही है। तुम्हें तो समझ में नहीं आता कि कौन सी बात पर अमल करना है और कौन सी बात के लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। मैंने आहिस्ता से कहा, कि वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा कि बड़ी मुश्किल से बचाया है। अगर आधे घंटे की भी देर हो जाती तो शायद वो बचती नहीं। उसे 2 बोतलें लगानी पड़ेगी और कुछ दिन आराम की सख्त जरूरत है। वो अभी किसी से बात करने की हालत में नहीं है। वो डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है। मैंने पूछा कि मैं उससे मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर ने कहा कि अभी नहीं, शाम में आ जाना और तब तक थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि हम ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि अब तुम लोग हाथ भी ना लगाना, हम खुद देख लेंगे। जब तक मैं इजाजत ना दूं कोई पास नहीं जाएगा। तुम लोगों को अकल नहीं है तो कम से कम अब शर्म ही कर लो। हम अस्पताल से निकले तो मेरा दिल किसी बोझ की तरह नीचे गिर गया था। रास्ते भर बाबा मामा पर बरस रहे थे। वो कह रहे थे कि तुमने हमेशा अपनी जिद्दों से नुकसान किया है, आज बेटी की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। तुम्हें अकल नहीं है, हर बात में मजहब का रंग डाल देती हो। किसी से पूछ तो लिया होता कि वलीमे के लिए ये सब जरूरी है या नहीं। माँ रो रही थी। वो कह रही थी कि मैंने तो सिर्फ अच्छा समझकर किया था, मैंने तो ये नियत रखी थी कि ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। बाबा ने गुस्से में कहा कि अल्लाह ने ये कब कहा कि लड़की की जान खतरे में डाल दो? मैं खामोश बैठा रहा, ना कुछ कह पाया ना कुछ समझ सका। दिल के अंदर एक अजीब सा खला था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो। मेरा दिमाग बार बार वो मंजर सोच रहा था जब मैंने उससे अपनी तरफ देखा था। वो घबरा रही थी, डर रही थी, मगर मैंने खुद को नहीं रोका था। मैंने अपने दिल की सुनी थी, दिमाग की नहीं। मैं चाहता तो रुक सकता था मगर ना रुक सका। जब हम घर पहुंचे तो घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वलीमे का सामान एक कोने में पड़ा हुआ था। बाबा ने गुस्से में कहा कि सब जाया हो गया। वलीमा किस बात का? दुल्हन तो अस्पताल में है, अब कोई खुशी नहीं रही। मेरी माँ चुप बैठी आंसू पोंछ रही थी और मैं कमरे में आकर बैठ गया, सर दीवार से टिका दिया। सोच रहा था कि यह सब क्यों हुआ। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था, कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया था।
ہمیشہ عزت کی زندگی گزاری تھی، کسی کا برا نہیں چاہا تھا، مگر آج لگ رہا تھا جیسے شیطان نے میرے دل پر قبضہ کر لیا تھا اور میں کچھ کر ہی نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹر کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتے میں وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر میرے دل کا سکون شاید کبھی واپس نہ آئے۔ مجھے لگا جیسے میں نے صرف اپنی نہیں، اس معصوم بچی کی بھی زندگی برباد کر دی تھی، اور اب صرف انتظار تھا اس لمحے کا جب وہ آنکھ کھولے گی اور مجھ سے نظریں ملائے گی۔ پتہ نہیں وہ نظریں کیسی ہوں گی، نفرت بھری یا معاف کر دینے والی۔ بابا کو اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو وہ بچی پہلے ہی اتنا دکھ جھیل چکی تھی، اس نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا جو اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھا۔ وہ بچی جو کل تک اپنے باپ کے سائے میں رہتی تھی، آج بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ بابا کی آنکھوں میں نمی تھی اور ان کے چہرے پر غصے کے ساتھ دکھ بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی وہ اپنے باپ کو دفنا کے آئی ہے، ابھی اس کے دکھ بھرے دن ختم نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ دے دیا۔ تم دونوں ماں بیٹے نے مل کر جو کیا ہے وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب جب وہ گھر واپس آئے گی تو اس کے ساتھ بہت محبت اور نرمی سے پیش آنا، اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو، اور خاص طور پر تم ماں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسے کچن میں مت بھیجنا، نہ اسے برتن دھلوانا، نہ کوئی کام کروانا۔ وہ تمہارے لیے کام والی نہیں ہے، وہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، تمہارے شوہر کی خون کی نشانی ہے، تم اس کے ساتھ اپنی بیٹی جیسا سلوک کرنا ہے۔ ماں نے خاموشی سے بابا کی باتیں سنی، لیکن ان کے اندر وہی پرانی روایتی ساس جاگ اٹھی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد ماں کے چہرے پر سختی صاف نظر آ رہی تھی، وہ اپنے اندر کے غصے کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ بابا نے ان کو سخت سنا دیا تھا اور وہ سارا غصہ اپنے چہرے پر لائے بیٹھی تھی۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اب اگر بابا نے اس بچی کو بچانے کے لیے ان کی عقل پر شک کیا ہے تو اپنی جگہ دکھا کر رہیں گی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب کومل ہسپتال سے گھر لائی گئی تو میں صحن میں کھڑا دور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بمشکل چل رہی تھی۔ بابا نے بڑی نرمی سے اس کو سہارا دیا اور کمرے تک لے گئے۔ ماں بھی ساتھ تھی، مگر ان کے چہرے پر وہ پیار نہیں تھا جو بابا کی باتوں کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ وہ بس خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے دل ہی دل میں کچھ سوچ رہی ہو۔ کومل نے کمرے میں جا کر سر جھکا لی اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا تھا، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ جا کر اس سے معافی مانگ لوں، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہوں کہ مجھے معاف کر دو، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ ڈر یاد آ گیا جو میں نے اس رات دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں جو خوف سے لرز رہی تھی، اس خیال نے میرے قدموں کو زمین سے جگڑ دیا۔ میں بس دروازے کے پاس کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ ماں نے کمرے میں جا کر کہا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے، اتنی ڈری ڈری کیوں لگ رہی ہے، اور کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ اس کے چہرے پر کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ماں نے پھر کہا کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور چلے گئے، لیکن مجھے لگا کہ کومل کے اندر کوئی جواب دینے کی ہمت ہی ختم ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کے دل سے وہ ڈر نہیں نکلا، بلکہ بڑھتا گیا۔ وہ مجھ سے ایسے ڈرنے لگی تھی جیسے میں کوئی دشمن ہوں۔ میں کمرے میں داخل ہوتا تو وہ کانپنے لگتی، اس کی سانس تیز ہو جاتی، اور ایک دن تو حد ہو گئی۔ جب میں نے صرف دروازہ کھولا تو وہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ بھاگے آئے اور اسے دوبارہ ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے اندر بہت گہرا خوف بیٹھ گیا ہے، اسے وقت چاہیے، سکون چاہیے، اور کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں نے اس کے بعد اپنے کمرے میں جانا چھوڑ دیا۔ اب میں دوسرے کمرے میں سوتا تھا، لیکن پھر بھی ماں کو یہ سب ڈرامہ لگتا تھا۔ وہ ہر وقت کہتی رہتی تھی کہ یہ لڑکی اداکاری کر رہی ہے، سبھی کیا کوئی اپنے شوہر سے ڈرتا ہے بھلا؟ دنیا میں لاکھوں شادیاں ہوتی ہیں، سب عورتیں تو ایسا نہیں کرتی۔ ماں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ سچ مچ ڈری ہوئی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ یہ بس بہانے بنا رہی ہے تاکہ اس کو گھر کا کوئی کام نہ کرنا پڑے، لیکن مجھے اندر سے یقین تھا کہ وہ ڈرامہ نہیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ شاید اگر اس دنیا میں اپنے دل کی نہیں بلکہ عقل کی سنتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کپ کپانے لگتی تھی، جیسے میں کوئی عذاب ہوں جو اس پر نازل ہوا ہوں۔ میں دن رات اپنی ضمیر کی چبن کے ساتھ زندہ رہ رہا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا سکون اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میں نے اس کی معصوم آنکھوں کے سامنے اپنا اعتبار کھو دیا تھا۔ پھر جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے دل کی بات ضرور کرتا ہے۔ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا، میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔
मैंने सोचा कि अब ये सब अपने अंदर रखना मुमकिन नहीं है। अगर मैंने किसी से बात ना की तो शायद मेरा दिमाग ही फट जाएगा। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था जो बचपन से मेरे साथ था, हर खुशी हर गम में मेरे साथ रह रहा था। मैंने फैसला किया कि इसे सब कुछ बता दूंगा क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था और बाबा तो पहले ही मुझे बातें सुना चुके थे। वो मुझसे नाराज थे, इसलिए उनसे बात करना बेकार था। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और सब कुछ बता दिया। मैंने वो बात भी बताई जो शायद किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये घर की इज्जत और पर्दे का मामला था। मगर मैं बहुत ज्यादा टूटा हुआ था और मुझे किसी का सहारा चाहिए था। मेरे दोस्त ने मेरी पूरी बात बड़े सुकून से सुनी। फिर थोड़ा सोचने के बाद बोला, देख सलमान, तू बुरा इंसान नहीं है, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। बस तू उस दिन बह गया था और फिर थी भी तो तेरी अपनी बीवी ही ना, किसी गैर की तो नहीं थी। तू बुरा नहीं है, बस हालात ऐसे बन गए कि तू खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें इन चीजों का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, खास तौर पर वो लड़कियां जिनकी माँ नहीं होती, जिनके घर में कोई बहन नहीं होती, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता। उनको तो शादी के बाद पता चलता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है। मेरे दोस्त ने कहा कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शादी से पहले कुछ औरतें लड़कियों को गलत बातें बता देती हैं, उन्हें इतना डरा देती हैं कि वो दिल से ही खौफजदा हो जाती हैं। फिर जब हकीकत सामने आती है तो संभल नहीं पाती और उनके साथ वही होता है जो कोमल के साथ हुआ। डर उनके अंदर इतना बैठ जाता है कि उनकी हालत बिगड़ जाती है। इसलिए तो उस पर इल्जाम न लगा। उसे वक्त दे, उसके दिल से खौफ निकलने दे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं क्या करूं। अब वो मुझसे बात नहीं करती, मैं उसके सामने जाता हूँ तो वो घबरा जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है, मैं उसके पास जा भी नहीं पाता। तो उसने कहा कि अभी तो कर क्या रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं करता, मैं उसके पास भी नहीं जाता, सामने भी नहीं आता। तो वो बोला कि यही तो गलती है, वो अब अकेली हो गई है, उसको तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर तुम ही उससे दूर रहोगे तो वो कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हें उसके करीब जाना होगा, मगर प्यार से, नरमी से, जैसे दोस्त बात करते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम उसके पास जाओ, उससे बात करो, उसके साथ बैठकर खाना खाओ, उसके साथ वक्त गुजारो, उसे समझाओ कि तुम दोनों दोस्त हो, दुश्मन नहीं हो। उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू करो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम अब उसको कभी दुख नहीं दोगे। जब वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारेगी तो खुद ही उसके दिल से डर निकल जाएगा और अगर मुमकिन हो तो उसे कहीं सैर करवाने भी ले जाओ, ताकि उसका माहौल बदले। हो सकता है जगह बदलने से उसके दिल का खौफ कम हो जाए। मैंने पूछा कि क्या हनीमून पर ले जाऊं, तो वो हंसने लगा और बोला कि हनीमून का मतलब गलत मत समझ लेना, मेरा मतलब है उसे कहीं पुरसुकून जगह पे ले जाओ, ताकि वो तुम्हारे साथ वक्त गुजार सके, तुम दोनों के बीच दोस्ती बन जाए। वो फिर तुम पर भरोसा करने लगेगी और तुम देखना वो खुद ठीक हो जाएगी। उसकी बात में वजन था, उसका मशवरा वाकई अच्छा था। मुझे लगा शायद यही रास्ता ठीक है। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं उसके करीब जाऊंगा, मगर प्यार से, नरमी से, बगैर किसी दबाव के। मैंने रात को अम्मा को सब कुछ बताया कि मैंने कहा कि मैं अब उसके साथ बात करने की कोशिश करना चाहता हूँ ताकि वो मुझसे डरना छोड़ दे। माँ ने तंज करते हुए कहा कि अब ये नए चौंचले क्या शुरू हो गए हैं, कभी तो तुझे सुकून नहीं आता, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा कि अम्मा आप नहीं समझती, मैंने उसकी आंखों में खौफ देखा है, वो मुझसे डर जाती है, वो मुझसे बात नहीं करती, ये सब मामूली बात नहीं है। मैंने कहा कि आप एक काम करें, उससे कह दें कि आज रात हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे, आप भी वहीं बैठ जाएं ताकि वो अकेला महसूस ना करे। अम्मा ने थोड़े गुस्से में कहा कि ठीक है, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। शाम को अम्मा ने बैठक में खाना लगवा दिया। मैं पहले ही वहां बैठ के और फिर कुछ देर बाद कोमल भी आ गई। उसके चेहरे पर वही खामोशी थी जैसे उसके दिल में अभी भी खौफ की दीवार खड़ी हो। मैंने नरमी से कहा कि आओ यहाँ बैठो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, हम सिर्फ खाना खाएंगे, तुम बस मेरे साथ बैठ जाओ। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि तुम्हें जो पसंद हो वही खाओ, मैंने तुम्हारे लिए खास खाना बनवाया है। वो आहिस्ता से बैठ गई। पहले उसके हाथ कांप रहे थे, मगर फिर उसने थोड़ा सा खाना उठाया। मैंने बात को मजीद नरम करते हुए कहा कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, मैं तुम्हें सैर पे ले जाना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ कहाँ जाना पसंद करोगे, अगर तुम चाहो तो हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं या फिर किसी और पुरसकून जगह पे। उसने नीचे देखते हुए आहिस्ता से कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा कि ठीक है, अभी नहीं तो 2-3 दिन सोच लो, फिर मुझे बता देना, जहाँ तुम जाना चाहोगी मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा, बस वादा करो कि तुम मुझसे डरना छोड़ दोगी। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो मुझे देखकर बेहोश नहीं हुई थी। उसके चेहरे पर अभी भी खौफ था, मगर पहले जितना नहीं था। उसने चुपचाप खाना खाया और फिर अपने कमरे में चली गई।
اور میں وہیں بیٹھک میں بیٹھا رہا۔ میرے دل میں پہلی بار امید کی ایک چھوٹی سی کرن جاگ گئی کہ شاید وہ اب ٹھیک ہونے لگے گی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے جتنا وقت لگے میں اسے دوبارہ اپنی زندگی کا اعتماد دلا کر رہوں گا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزرتے گئے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ قریب ہونے لگے۔ اب ہمارے درمیان وہ پہلے جیسا ڈر اور فاصلہ نہیں رہا تھا۔ ہم تینوں وقت کا کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے، اور پھر میں رات کو بھی اسی کمرے میں سونے لگا، مگر بستر سے ذرا دور صوفے پر، تاکہ وہ بے آرام نہ ہو۔ میں نے یہ بات خود سے طے کر لی تھی کہ جب تک وہ مکمل طور پر مجھ سے مانوس نہ ہو جائے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے اسے پھر خوف محسوس ہو۔ کومل اب پہلے سے بہت مختلف لگنے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود بات چھیڑ دیتی تھی تو کبھی ہلکا سا مسکرا دیتی تھی۔ یہ سب میرے لیے نیا اور سکون بخش تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے اب وہی ڈر نہیں رہا تھا جو کبھی تھا۔ ایک دن شام کے وقت ہم بیٹھک میں چائے پی رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کی جگہ پسند ہے، کہاں جانا اچھا لگتا ہے؟ تو وہ بہت آہستہ آواز میں بولی کہ مجھے پہاڑی علاقے دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگلے ہفتے چلتے ہیں سیر کرنے۔ وہ پہلے تو کچھ حیران ہوئی، لیکن پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے۔ چند دنوں کی تیاری کے بعد ہم روانہ ہوئے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب اپنے گاؤں سے اتنی دور گئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے ہم پہاڑوں کے قریب پہنچ رہے تھے اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر برسوں بعد ایک حقیقی مسکراہٹ تھی۔ ہم نے شروع کے 7-8 دن بالکل دوستوں کی طرح گزارے۔ بازاروں میں گھومنا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا، تصویریں لینا، اور کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنا، وہ ان دنوں میں بالکل بدل گئی تھی، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ ایک رات ہم دونوں کمرے میں سو رہے تھے۔ باہر بارش ہو رہی تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ کچھ دیر خاموش لیٹی رہی، پھر اس نے آہستہ سے اپنے سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ پہلی بار اتنی قریب آئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آواز میں بولی کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو جیسے نرم کر دیا۔ میں نے بھی آہستہ سے کہا کہ تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مگر ہم ابھی کچھ وقت تک دوستوں کی طرح ہی رہیں گے۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، جو پہلے ہوا وہ میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ مجھے پتا ہے آپ برے نہیں ہیں، غلطی آپ کی نہیں تھی، میں ڈر گئی تھی۔ اسے ایک لمحے کے بعد جیسے ساری دیواریں ٹوٹ گئی، اس کا دل کا ڈر ختم ہونے لگا، اور ہماری دوستی سچ میں ایک نیا رنگ لینے لگی۔ اب ہم دونوں کے درمیان اعتماد تھا، اپنائیت اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کے بعد ہم واپس اپنے گاؤں لوٹ آئے، اور کچھ ہی دنوں میں میری نوکری بھی لگ گئی۔ شہر میں میری پوسٹنگ ہوئی، اور میں مہینے میں صرف 1-2 دن کے لیے گھر آتا تھا۔ جب آتا تو خوشی سے دمک اٹھتی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ چمک دیکھ کر میری ساری تھکن ختم ہو جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 2-3 سال یوں ہی گزر گئے۔ کومل اب نہ صرف بالغ بلکہ سمجھدار اور خوبصورت عورت بن چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور پیاری لگتی تھی۔ ہم نے اپنے رشتے کی نئی شروعات کی۔ اس بار اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، اور میرے دل میں کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہماری زندگیوں میں سکون آ گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سراپا محبت بن گئے تھے۔ آج میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو صرف اتنا سوچتا ہوں کہ عورت کی زندگی میں شادی ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر شادی کی پہلی رات ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وہ کئی طرح کے ڈر اور الجھن سے گزرتی ہے۔ ایسے میں شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے، اس کا سہارا بنے، اس کا خوف کم کرے، نہ کہ اس کے خوف کو بڑھائے۔ محبت اور صبر کے ساتھ اگر عورت کا دل جیت لیا جائے تو ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاتی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کومل اب بالکل ٹھیک ہے، اور ہماری زندگی سکون اور خوشی سے بھری ہوئی ہے۔